وطاعتك أجمعين أحسن موضوع الأهل ورحمتنا داره سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وبن سيدنا عبد الله وسيدنا الفقير بن محمد بن علي بن علي وبن محمد بن الدبيله وسيدنا الفقير بن ثاني عبد الرحمن بن محمد أسقاب صلهم فرهم وصلت أشرف أولادهم وأولادهم من سادتنا علي أبي عليهم أجمعين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين تذكر جيران بذي سلام ماذا ابتداه أن جرى من مبلغ بذام أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض الذنوب والماء من رضاه فما لعينيك إن درت فكفاها مات وما لقلبك إن درت فكفاه أيحسب الصبر أن الحب منكتم ما بينهم سليم منه وقارم لولا الهوى لم تعد دمعا على قلب ولا عليك تعليق فكيف تذكر بعد ما شهد به عليك أولو الدمع وأثبت الوجد خط الأبواب مثل الذهب على قلبك والعين نعم صار والحب لا ترد اللذة بالألم يا لئيمي في الهوى أضرب معذرة مني إليك ويا أنصفتنا عادتك عالية سر مستقر عن الوفاة ولا دائم والحزين ما حصل النصحانة لست
واتهمت نصيحة سيدي بعذابه والقلب فإن أمرت بالسوء ما قربت من جهلها من دير الشر ولا أعجبنا لو كنت ما أعذر تنكسر عند من أبرت كامل من برب من رواياتها كما يراد بمام الخيل بالرجوم فلا تهم المعاصي كثر شهواتها إن ما يضاوي شهوة النار والناس كافر حشام على حب الوفاء وإن تنفذه يا مخاصم فاصرف هواها أنت وعيها إن الهوى بأو يسمي وراعيها وهي بالعمل سائمة وإن هي سهلة فمع فلا تسمي كم حسنات إذا قيلت من حيث لا ندري أنا ثم في التسامي وخشت سائل من جوع ومن شباع فربما خمرت شر من الكفار والتمر بالعين بدين سواء من المحارم والحمية الندم وقلب النفس وعقوبة وإنهما محضات مصحفات ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم
والحسب أستغفر الله من قول بلا عمل لقد أسألك نسلا لذي عمري أمرتك ما كررت به وما استطعت فما قولي لك أستجيبي ولا تزاوت قبل موتنا بلك ولم أصلي سوى قرب ولا مأجور مولاي صل أبدا على حبيبك خير ظلمت صحبة من أهل الظلام إلى أن استفاد ما حرم الورم وسكن سواد أنت أعوذ تحت الحجارة كسرا مرة الأبد وروتك الجبال سمر ذابت النفس فأراها أيام سلام وحتى جهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على الوصال وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورته لولاه لا تخرج الدنيا من العذاب محمد سيد الكونين والثقلين والبحر بين من على الأرض نبينا الأمير على أبر في دولة منه على نعم هو الحبيب الذي قد شفاعته في كل حول من الأهوال مبتعا دعا إلى الله فالمستمسكون بحبل غير منقطع بعد النبيين بقلب رحيم ولن يدامه بالعلم ولا تعوي وكل رسول الله غرفا من البحر أخرجا من القيام ووجدون عليهم عند عادهم من نقطة علم أو من شكلة الإنسان فهو الذي ثم اصطفاه حبيبا ما
بنا به واحتكم وصب إلهنا فيما شئت من شرف وانسب إلى جبره ما شئت من خطر فإن قاتل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناقضا بفم لو فسدت ذكره آية أحكمه إلى يدعى دار السلام لم ينتهينا بما تعالى العظيم ارفع علينا فلم نركب على مناهج أعلى الوراء يبهرنا أنوارها للناس أكرم بقلبنا بالحزن معتمر بالبشر معتمر كالزهر في والبدر بشعب والبحر بكرام والدهر بهمام كأنه من جلاله في عسكر حين تلقاه من معدنا موجود من وراء بكلامي يعدل قربا لما أعظمه سليم منتشد ففي مولاي أبا موجود
واغفر لنا مرضانا وسعال دارنا جاءت بداوته أشياء ساجدة تنزيلا على سعد البلاد سفرا لما وجدت فروعها من بعيد العقب مثلها
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hlul qalbi bi jahin nabi wa sahabah wal ali. Dusturakum ya halal darak wa ya halal nur wa ya halal nubah wa ya halal hilli min ajli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Alhamdulillah, segala puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan nikmat-Nya, nikmatul Islam, nikmatul iman, kemudian nikmat dijadikan kita sebagai umat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dengan salam kita hadiahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia, memuji orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Maha Mulia, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat kita cuma satu, kita ingin adanya ittisal, hubungan antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat kita hadir di sini selain kita mendapatkan mencari ridhonya Allah, dan niatkan juga sebagai ittisal atau hubungan ruh antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu cerita diceritakan dalam kitab Abdul Sadar karangan Syekh Ismail An-Nabhani, itu diceritakan ada satu orang bermimpi berada di alam surga. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu lagi membagikan air minum dari telaganya Rasulullah SAW. Lalu ini orang mendekatlah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku juga ingin minta bagian ya Rasulullah. Ini kalau salah dalam kitab Abdul Sadar karangan Syekh Ismail An-Nabhani. Lalu Rasulullah SAW seraya melihat ini orang, Rasul tidak mengenal ini orang. Siapa engkau ini Rasulullah? Lalu si orang ini, pemuda ini, dia bilang, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mengenalku ya Rasulullah? Aku ini adalah umatmu ya Rasulullah. Aku adalah umatmu. Bukankah benar ya Rasulullah? Seorang nabi itu mengenal umatnya seperti seorang tua yang mengenal anak-anaknya. Mengapa kau tidak mengenal diriku Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak adanya hubungan ruh antara diriku dengan dirimu. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia ambil dia punya tasbih, dia bersolawat kepada Rasulullah SAW, nangis sejadi-jadinya, lalu dia bersolawat sebanyak-banyaknya sampai beberapa kemudian hari, akhirnya dia bermimpi sama, mimpi seperti mimpi yang kemarin. Akhirnya dia dekati Rasulullah SAW dan dia bilang, ya Rasulullah, aku mau minta air dari telaga Haud ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, sekarang baru ada ittisal, hubungan ruh antara diriku dengan dirimu. Jadi penting, ya penting bagi kita untuk selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Apalagi tadi yang kita baca bersyukur pula, merupakan bagian dari selawat kepada Rasulullah SAW. Pujian-pujian kepada Rasulullah SAW yang mana sebagai ulama ini tidak pernah meninggalkan wasilatul burdah. Ya, sampai-sampai diceritakan ada satu ulama, dia bermimpi Rasulullah SAW dilantunkan wasilah burdah sama Syekh Muhammad bin Busiri. Rasulullah saking senangnya mengayun-ayunkan badannya. Saking ini Rasulullah SAW benar suka sama wasilatul burdah. Maka dikatakan oleh katanya atau saudaranya Abdul Ali bin Muhammad Al-Hajj, gira al-burdah afdal min sab'in aw mi'ah qira'at dalat al-khair. Kita baca burdah sekali ini itu afdal, bacanya lebih banyak dibanding kita baca dalat al-khair sebanyak 70 atau 100 kali. Kita dalat al-khair tidak bisa mengamalkan. Tahu ya kita dalat al-khair. Ya dalat al-khair karangan Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Ya, Imam Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Hari Senin ada salawatnya, hari Selasa ada salawatnya, Rabu sampai Minggu. Dan salawatnya tidak pendek, panjang-panjang. Ya, kita tidak mampu ya itu. Ya. Dan kita yang mampu,
kita baca qasidah burdah, ya. Karena qasidah burdah ini yang menandingi pahalanya 70 kali gitu. Lebih baik mana 70 kali kita baca dalam akhirat. Meskipun kita baca tadi tidak komplit, tidak lengkap. Insyaallah dengan baca qasidah burdah tadi menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jadi penting sekali adanya hubungan ruh antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kita ini dalam hidup mengalami masalah hidup di dunia ini tidak berhenti. Tidak berhenti. Tapi kalau kita ada tempat bersandar, apalagi tempat bersandar kita insyaallah ya, masalah yang kita hadapi, ya, kehidupan di dunia ini yang ribet, yang ruwet, insyaallah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat ada ittisalatul ruh, hubungan ruh dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak orang yang mempunyai ittisal ruh, hubungan ruh antara dia dengan Allah soleh, wali awliya, itu dimudahkan oleh Allah. Apalagi dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu cerita diceritakan ada satu orang. Nah ini wong ini galak sakit, dia sudah tua, badannya sakit-sakit. Ya. Akhirnya dia mengeluh. Ini diceritakan di zamannya Al-Habib Abu bin Amir yang mengarang suatu beliau ada di dalam baca. Akhirnya dia mengeluh lalu dia datanglah kepada Imam Haddad. Nah ini saya dianjurkan gitu. Kalau kita menghadapi masalah dunia, masalah apa, datanglah ke orang soleh, datanglah ke guru kita. Ya. Kita datang ke guru kita minta nasihat, minta doa, minta ini, datang. Akhirnya ini orang datanglah ke Imam Haddad, lalu diberi sama Imam Haddad satu doa. Nah ini ente baca doa ini. Ya, ente baca doa ini, insyaallah badan ente sehat, seger, ente semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia akhirnya dibaca, yakin akhirnya kok dia biasa merasa sakit, lemas atau tidak sehat, sudah lama sakit lagi, tambah parah. Nah inilah ya, karena kebiasaan kita ini kalau sudah punya keyakinan sikok sama sikok yakin anak sama wali ini, yakin anak sama ulama ini, sama ustaz ini, yakin. Tahu. Bukan wali itu Imam Haddad itu kayak ini. Bukan wali itu, bukan orang soleh itu. Mana ya kita tambah sakit gitu. Akhirnya beberapa hari kemudian dia bermimpi apa? Dia ini sudah meninggal. Dia dicabut nyawa dia dicabut uang nganterin dia, ya, uang nguburkan dia. Lihat kalau setelah uang nguburkan dia, itu kan pada balik kan. Akhirnya dia takut, ya Allah, mana udah mati ini katanya. Udah mati. Bentar lagi bakal ada malaikat yang nanya Munkar Nakir. Akhirnya benarnya datanglah malaikat Munkar Nakir. Dia bermimpi. Malaikat Munkar Nakir datang beserta rombongan. Ada ulo namanya Sidil Aqwa, tidak salah ulo itu yang galak patok kalau dia nggak sholat dipatok sama ulo itu sampai nembus ke bumi, ke lapis ketujuh, naik lagi patoknya lagi. Ini banyak. Akhirnya takut walhasil apa? Dia mendapatkan pertolongan dari Imam Al-Haddad. Akhirnya Imam Al-Haddad di dalam mimpi itu datang, lalu ngomonglah sama malaikat ini. Nah, ini bukan cerita khurafat, bukan cerita karang-karangan. Mungkin sebagian ngira cerita karangan ini. Cerita karangan ini emang benar terjadi. Kita sekarang ini zaman penuh fitnah. Kita nak cerita jangan takut. Jangan takut sampai kita dibilang khurafat, cerita dongeng, cerita. Sekarang untung dan ruginya itu ada di siapa? Ada di orang yang mendengar. Kalau dia bercanda itu beruntung, tidak rugi. Yang penting kita sampaikan. Zaman sekarang ini kan kita cerita ini langsung khurafat. Ini cerita buatan, ini cerita dongeng. Untung rugi ada di kaum. Atau orang Arab yang menyebutkan jambu.
dosa kamu ditanggung masing-masing. Wanahna madkhal dzambu, aku tidak masuk ke kuburan kau. Ini perkataan Arab kan. Dzambu al dzambu, sudah urusan dia masing-masing. Yang penting kita nyampaikan. Ya, yang penting kita sampaikan. Akhirnya diceritakan tadi. Lalu Imam Haddad datanglah dan menolong ini wong tua tadi. Katanya ini adalah bagian dari muridku. Minta tolong, jangan ditanya lagi. Akhirnya terbangunlah dia dari tidurnya. Dia bangga, dia senang dia. Akhirnya pas besok harinya Imam Haddad ini sudah dalam keadaan lupa, tidak bisa melihat. Tetapi Allah SWT memberikan Imam Haddad ainul basirah, pandangan batin, sehingga Imam Haddad juga tahu siapa ini fulan, siapa ini fulan. Ketika besok paginya, ya, yaitu jamaah yang hadir majlis taklim Haddad salaman gitu, ini wong tua sudah bangun, keyakinannya sudah balik lagi, berkeyakinan Imam Haddad wali. Tadi sempat tak percaya. Akhirnya pas dia salaman, ditarik tangannya sama Imam Haddad. Kata Imam Haddad, ente jangan bangga dulu, katanya. Ya, ente jangan bangga dulu. Ana nunjuk pertolongan sama ente itu, bukan sama ente, sama orang-orang yang kenal dengan Ana. Seluruh orang yang kenal dengan Ana, yang punya ittisal terus, yang punya hubungan dengan Ana, Ana bakal beri syafaat begitu. Jadi ya pentingnya bagi kita untuk apa? Untuk mempunyai ittisal terus, hubungan ruh. Maksudnya apa? Ini kita kirim Fatihah sama wali fulan, kita kirim Fatihah sama ulama fulan, supaya mereka itu kenal dengan kita. Jangan kira kita pikir itu Fatihah itu mereka tidak tahu mereka. Ya, setiap kita kirim Fatihah itu mereka dapat kabar. Ya, kita chat SMS ini, chat WA, kita Fatihah masuk mereka fulan. Semakin sering kita kirim Fatihah, semakin besar kemungkinan kita mendapatkan syafaat dari mereka. Ya, semoga dengan pembacaan Qasidatul Burdah ini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini sengaja kita sedia kembali supaya kalau dari jamaah yang nak ambil itu Allah Ustaz. Nah, fadhil diperbolehkan. Ya, mungkin ada saudara-saudara kita yang sakit, ya, yang mungkin sakit hati atau sakit jasmani, ini berkat Qasidatul Burdah ini lebih cepat, ya, lebih cepat atau disembuhkan dari segala penyakit, bahkan penyakit yang sudah divonis tidak bisa sembuh dengan Qasidatul Burdah. Kuncinya dengan sikap keyakinan. Hada ma'akum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.